पैरो महला तीजा। पैरों राग दे विच तीजे पातशाह पल्ले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तो हे बन आवे। धन धन श्री गुरु अमरदास साहिब जी महाराज, शो पामन उपदेश की बख्शिश कर रहे हन। आपे दैत लाई दिते संत जना का। कल जिथे समाप्ति हुई सी वो भगत प्रहलाद साहब जी का महाराज ने जिक्र किया सी। भगत प्रहलाद साहब जी की साखी सांझी की सी कि प्रहलाद आप बिगड़िया सब चाटड़े बगाड़े। फिर दुष्ट सभा में मंत्र पकाया, प्रहलाद का राखा हुए रग राया। हुण महाराज कहते ने कि प्रभु तू आप ही संत जनां नूं परखण वास्ते उन्हां दे नाल दैंत राक्षस खोटे पुरुष या काम क्रोध आदि विकार ला दिते हन कि मेरे प्रेमा भगती विच पक्के ने कि या नहीं हन। आपे राखा सोई। जद उन्हां पर कोई विपता बनती है तदों सोई तू आप ही उन्हां दा रखवाला बनदा है। रखवाला गोबिंद राय भगतन की रास। जो तेरी सदा शरणाई। हे परमात्मा जिहड़े मनुख हमेशा तेरी शरण विच रहिंदे ने, भाव तैनू अंग संग समझदे हन। मन दुख ना होई। अते तेरा सिमरन करते रहिंदे ने, तिन्हां दे मन विच किसी प्रकार दा दुख नहीं हुंदा है। जोग जोग भगता की रखदा आया। हे परमात्मा तू जुगा जुगा अंदर सदा ही अपने भगतां दी पैज रखदा आया है। हर जुग जुग भगति उपाया पैज रखदा आया। राम राजे हर नाखस दुष्ट हर मारिया। प्रहलाद तराया अहंकारियां निंदकां पिठ दे, नाम देव मुख लाया। जन नानक ऐसा हर सेविया, अंत लय छड़ाया। भगतां दी सदा तू रखदा हर जियो, धुर तू रखदा आया। प्रहलाद जन तुद राख ले हर जियो, हर नाखस मार बचाया। पुत्र प्रहलाद गायत्री तर्पण किशु ना जाना। राक्षस हर नाखस दा पुत्र प्रहलाद ब्राह्मणां दे गायत्री मंत्र जपण दे, तर्पण पानी छिड़कण आदि कुछ भी साधन नहीं जानदा सी। सब दे मेल मिलाया। पर तू उसनू गुरु नारद मुनि दे उपदेश द्वारा अपने स्वरूप दे मेल दे विच मिलाउणा कीता, या सब दे मेल विच मिलाउणा कीता। विश्राम दे कर फरमान करदे हन। आन दिन भगत कर है दिन राती। ओहो प्रहलाद भगत दिन रात एक रस भगती करदा सी, या जो भी दिन रात सदा एक रस भगती करदे हन। सब दे खोई। उन्हां ने गुरां दे उपदेश करके अपने अंदरों द्वैत भ्रांति वो नाश कर लई है। सदा निर्मल है
ਸੱਚ ਰਾਤੀ। ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਜਲ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸੱਚ ਵਸਿਆ ਮਨ ਸੋਈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਈ ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਵਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸੱਚੇ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੂਰਖ ਦੁਬਿਧਾ ਪੜ੍ਹੈ ਮੂਲ ਨਾ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਬੇਸਮਝ ਮਨੁੱਖ ਦਵੈਤ ਦੇ ਚਿੱਤੇ ਪੁਣੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਪਰ ਆਪਦੀ ਮੁੱਢ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੋ ਆਪ ਦਾ ਮੁੱਢ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਦੇ। ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਇਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਮੋਲਕ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਗਵਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਕੀਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੁਸ਼ਟ ਦੈਤ ਚਿੜਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਮੂਰਖ ਸੰਡੇ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਨੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਖੋਟੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਖਜਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੁਬਿਧਾ ਨਾ ਪੜੈ ਪਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੈਂਤਾਂ ਦੀ ਦਵੈਤ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਛੂਟੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਛੱਡਦਾ ਸੀ। ਡਰੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਹਰ ਜੀਉ ਰਾਖਾ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਦਾ ਹੀ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੈ ਕਾਲ ਨੇੜਾ ਆਇਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੈਂਤ ਦਾ ਹੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਪੈਜ ਆਪੇ ਰਾਖੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਹਰਨਾਕਸ ਨਖੀ ਬਿਦਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਰਸਿੰਘ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਹੁੰਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਨਾਸ ਕਰ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਦਰ ਕੀ ਖਬਰ ਨਾ ਪਾਈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਅਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀ। ਰਾਗ ਭੈਰਵ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਇੱਥੇ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਚਾਰ ਚਾਰ ਪਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭੈਰੋ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਸੁਰ ਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਚਾਰ ਪਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਓੰਕਾਰ ਸਰਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਜੋ ਕਿ ਸਤਿ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਨ ਸੰਤ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਭਗ ਲਾਇਣ ਇਸ
पावन शब्द ही उठान का इस प्रकार है। श्री गुरु रामदास साहब जी गुरता गद्दी पर विराजमान होने तो उपरंत श्री अमृतसर तो श्री गोइंदवाल साहब गए। तदों उत्थे संगतां ने बहुत अदब सत्कार नाल सतगुरां दी सन्मुख बेनती की कि हे सतगुरु जी, जिवें तुसीं पहला श्री गुरु अमरदास साहब जी दे समय इत्थे गोइंदवाल साहब विखे विराजदे सी, उवें हुण भी साडे पास इत्थे ही रहो। तदों सतगुरां ने कहा कि असीं वड्डे सतगुरां दे हुक्म अनुसार ही श्री अमृतसर साहब विखे गए हैं अते उन्हां दा हुक्म है कि जदों तक गुरता गद्दी पर विराजमान हो तदों तक उत्थे अमृतसर रह के ही सिੱਖੀ का प्रचार करना है। इस प्रकार बचन विलास करन तो उपरंत सिख संगतां ने बेनती की कि हे सतगुरु जी, जदों वाहिगुरु की कृपा हो जाती है उस समय की लाभ प्राप्त होता है, तदों उत्तर विच सतगुरु जी अपने मन को संबोधन करते हुए यह पावन शब्द उच्चारण करते हैं कि हर जन संत, ये मन जो हरि परमात्मा दे सेवक शांत चित महात्मा जन हन, कर कृपा पग लाइन। प्रभु अपनी मेहर करके ही जगिया सो जना नूं उन्हां दे चरनी लाउणा करदा है। उन्हां संत जना पर हरि अपनी कृपा करके अपने चरनां नाल लाउणा करदा है। इसी प्रकार हर जन संत कर कृपा पग लायण। हरि दे संत जन अपनी कृपा करके परमात्मा दे चरनां नाल अपना चित लाउणा करदे हन। सबदी हर भाज सुरत समायण। गुर सिख जगिया सुआं दे हिरदे उन्हां दे चित वाहिगुरु जी दे चरनां नाल संत लाउंदे ने। संत सहाई राम के कर कृपा दिया मलाई, संत सहाई प्रेम के हौं तिन कै लागां पाए। हे मन, गुरां दी उपदेश द्वारा उस परमात्मा नूं तूं ही भजना कर, सिमरना कर, तां फिर तेरी जिहड़ी सुरत है, बिरती है, उस प्रभु दे विच ही लीन हो जाएगी। या सुरत नाम है ज्ञात दा वो स्वरूप ब्रह्म दे विच समा जाएगी। या सूरत श्रेष्ठ प्रीति करके उस प्रभु दे विच अभेद हो जाईदा है। मेरे मन, हे मेरे मना, हर भज नाम नारायण। सारे नरां विच आए हुए हरि परमात्मा दा नाम भजन कर, सिमरना कर। इस प्रकार मेरे मन, हे मेरे मना, हर भज नाम नारायण। उस प्रभु दा नाम सिमर जिस विच विद्या रूप रात नहीं है, या जिस दे स्वरूप दे विच ना अर आयन काम क्रोध रूप वैरी आदि दा घर नहीं है। हर हर कृपा करी सुख दाता। फिर वो हरे परे करन वाला अते सारे सुख देन वाला हरि प्रभु अपनी मेहर करेगा। गुरमुख भव जल हर नाम तरायण। अते मुखी गुरां द्वारा वो हरि प्रभु अपने नाम करके संसार समुद्र तो तार लवेगा। या गुरु साहब जी हरि दे नाम रूप जहाज पर चढ़ा के संसार समुद्र तो तार दिंदे ने अते मुक्ति रूप किनारे पर पहुंचा दिंदे हन।
ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਮੇਲ ਹਰ ਗਾਇਣ। हे ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਕਰ ਅਤੇ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ ਕਰ। ਮਤੀ ਲੇ ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ। ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਰਸਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਕਰ, ਜਾਂ ਰਸਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰ। ਗੁਰ ਸਾਧੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਸਰਨਾਇਣ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਮੰਨਣ ਨਿਧਿਆਸਨ ਰੂਪ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਰ। ਸਭ ਕਿਲ ਬਿਖ ਪਾਪ ਗਈ ਗਾਵਾਇਣ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਅਤੇ ਪਾਪ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਬਜਰ ਪਾਪ ਅਤੇ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਪਾਪ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਾਪ ਗਾਉਣਾ ਕਰਦਾ, ਮਿਟਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਰਾਇਣ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੇਲ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਦਸਾਇਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭੈਰੋਂ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾਮਣ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੋਲ ਹਰ ਨਾਮ ਸਫਲ ਸਾ ਕਰੀ। हे ਭਾਈ, ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲ, ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਜਪਣਾ ਕਰ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਜਪਦਾ ਹੈ ਉਹ ਘੜੀ ਉਹਦੀ ਸਫਲੀ ਹੈ। ਉਪਦੇਸ਼ ਸਭ ਦੁਖ ਪਰ ਹਰੀ। ਸਾਈ ਘੜੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਸਿਮਰਤ ਹਰ ਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਆਦਿਕ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਮਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਈਏ ਕਿ हे ਮੇਰੇ ਮਨ, ਹਰ ਭਜ ਨਾਮ ਨਰ ਹਰੀ। ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਪਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨਾ ਕਰ, ਜਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਜਿਸ ਦੇ ਨਰਸਿੰਘ ਆਦਿਕ ਨਾਮ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੰਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੋ ਗੁਰ ਪੂਰਾ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਮਿਲਣਾ ਕਰ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਸੰਗ ਸਿੰਧ ਭਉ ਤਰੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਤ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਮੈਂ ਭੈ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਤਰ ਜਾਵਾਂ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਧਿਆਈ ਮਨ ਹਰ ਸਿਮਰੀ। हे ਮਨਾ, ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਧਿਆ ਕਰ, ਬਿਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਅਤੇ ਉਸ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਕੋਟ ਕੋਟ ਅੰਤਰ ਤੇਰੀ ਪਾਪ ਪਰ ਹਰੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕੋਟ ਅੰਤਰ ਕਿਲੇ ਵਾਂਗ ਉਸਰੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅੰਤਰਾ ਫਰਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਪ ਇਹ ਪਰ ਹਰੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਲਿਆ ਵਾਂਗ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਉਸਰੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਧੂਰ ਮੁਖ
ਮੁਖ ਪਰੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸਤਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੂਪ ਚਰਨ ਧੂੜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਤਕਰਨ ਰੂਪ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਓ 68 ਸੁਰ ਸਰੀ। ਉਸ ਨੇ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਆਦਿਕ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਸੁਰਸਰੀ ਗੰਗਾ ਦੀ ਨਿਆਈ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸਥਿਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹਮ ਮੂਰਖ ਕਾ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਬੇਸਮਝ ਨੂੰ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਾਰਿਓ ਤਾਰਨ ਹਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਦੋਂ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਲਾ ਕਿਹੜੀ ਫੇਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਭੈਰੋਂ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਤਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਜਪ ਮਾਲੀ। ਜੋ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁੰਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨੀ ਕਰੋ। ਫਿਰਦਾ ਫੇਰ ਚੱਲੈ ਤੁਧ ਨਾਲੀ। ਹੇ ਭਾਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਫੇਰਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਹੁ ਬਨ ਵਾਲੀ। ਸੰਸਾਰ ਬਾਗ ਦੇ ਮਾਲੀ ਹਰੇ ਭਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਜਪਣਾ ਕਰੋ। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲਹੁ ਸਤ ਸੰਗਤ। ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਟੁੱਟ ਗਈ ਮਾਇਆ ਜਮ ਜਾਲੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਜਮ ਮੌਤ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਰੂਪ ਜਾਲੀ ਫਾਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸਤਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲੋ ਜੀ। ਸੋ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸਰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹੈ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੋਕਉ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂਰੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਹੋਈ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਜਿਨ ਕਾਲੀ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਰੂਪ ਕਮਾਈ ਕਮਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਘੜੀਐ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਚਾਲ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਆਚਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ, ਬਹਿਣੀ, ਸਹਿਣੀ ਅਤੇ ਰਹਿਣੀ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਆਗਮ ਅਗੋਚਰ ਗੁਰ ਆਗਮ ਦਿਖਾਲੀ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਮਨ ਦੀ ਗਮਦਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਅਵਿਸ਼ੇ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁੰਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਰੋ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਗਮਤਾ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਲੱਦਾ ਹਰ ਭਾਲੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਦੇਹ ਰੂਪੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਹਰੀ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕੇ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੰਬਾਰਿਕ
हर पिता प्रतिपाली। बेनती करिए कि हे पालना करने वाले पिता स्वरूप परमात्मा, असी तेरे बच्चियां दी तरह जन नानक तारहु नदर निहाली। सतगुरु साहब जी कथन करते ने कि हे प्रभु, तू अपनी किरपा दृष्टि नाल तक के मैनू दास नू संसार समुंदर तो तारना कर। संसार समुंदे तार गोबिंद, तार ले बाप बीठला। महला चौथा। चौथे पातशाह धन सतगुरु रामदास साहब जी महाराज पैरों राग विच शोभामण उपदेश की बख्शिश करते ने। सब घट तेरे तू सबना माही। हे प्रभु, सारे शरीर तेरे ही रचे हुए ने ਅਤੇ तू सारियां दे विच व्यापक हो रहा है। सो इस करके तुझ ते बाहर कोई नाही। तेरे हुक्म तो बाहर कोई भी नहीं है। हुक्म अंदर सब को, बाहर हुक्म न कोई। नानक हुक्म जे बुझे ताहु में कहे न कोई। जिस प्रकार बाजार विच मेलियां दौरान अनेकां प्रकार दे खंड दे खिडौणे बने पए हुंदे ने, जिवें तुंबी, गलास, चिड़ी आदि, जो वेखण नूं वक्खो वक्खरे रंगां अते शकलां दे प्रतीत हुंदे ने, पर जद उन्हां नूं खाना करिए तां विचों केवल खंड दा ही स्वाद आउंदा है। इसे प्रकार संसार बाजार विच अनेक तरह के जीव खंड के खिडौणियां वांग वख-वख आकार शक्लां सुभावां वाले ने। कोई तुंबी की तरह कौड़े बचन बोलते ने, कोई गिलास की तरह अपनियां गल्लां की पूर्ति करके तृष्णा की तृप्ति अते निवृत्ति करते रहिंदे ने, अते कोई चिड़ी की तरह सिद्धियां की प्राप्ति करके आकाश में उड़ारियां मारते फिरते रहिंदे ने। पर जदों सतगुरु साहब जी अपनी कृपा दृष्टि करते ने, उस वेले सच्चे ते आनंद स्वरूप खंड का ही स्वाद आता है अते होर सारे आकार अभाव हो जाते हैं। हर सुख दाता मेरी मन जाप। ये मेरे मना, जो हरि परमात्मा सारे सुखों का दाता है, तू उसनों जपना कर अते बेनती कर। तुद सालाही तू मेरा हर प्रभ बाप। हे प्रभु, मैं तेनों ही सलाहना करदा हाँ, क्योंकि हे हरे भरे करन वाले प्रभु, तू मेरा प्यो है, मेरा बाप है। लोग रब नूं नियाणा समझते हैं। जिस तरह खिडौना दे के वरचा देईदा, इउं रब नाल खेडियां मल्लियां करदे ने कि जो साडा मन करदा असीं इंज करिए। लोगन राम खिलौना जाना, लोकां ने राम नूं खिडौना जाणिया होया है। तू आ दे, असीं तैनूं आ देंगे, इंज कर दे, इंज तेरी भेटा रखांगे, इस तरह। सो प्रभु तो कोई डरदा नहीं है, अपने मन की मनौत मनाउंदे ने। महाराज कहंदे ने, हे वाहिगुरु, तू साडा बाप है, तू साडा पिता है, तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक, नायक खसम हमारे, निमख निमख तुम ही प्रतिपालो हो, हम बारिक तुमरे तारे। विश्राम देकर फरमान कर देने, जह जह दिखा तह हर प्रभ सो। मैं जिथे जिथे भी वेखदा हाँ, ये हरे परे करन वाले शोभा दे मालक प्रभु, तू उथे उथे ही व्यापक हो रहा है।
ਜਾਂ ਉਹ ਤਤਪਦ ਅਲਖਰਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੇਰਾ ਬਸ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। हे प्रभु, सारा संसार तेरे ही अधीन है। तेरे तो बिना तेरे वर्गा दूजा होर कोई भी नहीं है। जिसको तुम्हार राखिया पावै। हे हरि प्रभु, जिस मनुख नूं तू रखना चाहुंदा है, जिसके नेड़े कोई ना जावै। ਭਾਵ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਵੀ ਯਮਦੂਤ ਜਾਂ ਵਿਘਨ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਆਦਿਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਲ ਥਾਲ ਮਹੀਲ ਸਭ ਤੈ ਭਰਪੂਰ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਹੀ ਵਿੱਚ ਮਹੀਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਹੀ ਤੇ ਅਲ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਜਪ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ, हे ਹਰੀ, ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਤੈਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ ਜਪਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਸਮਝ ਕੇ ਜਪਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਭੈਰੋ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਰਾਗ ਭੈਰੋਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੌਥੇ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੂਜੇ ਸੁਰ ਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਓੰਕਾਰ ਸਰਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਸਤਿ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਾ ਸੰਤ ਹਰ ਕੀ ਹਰ ਮੂਰਤ। ਉਹ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੰਤ ਭਗਤ ਹਰੇ ਭਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਰ ਕਾ ਸੰਤ ਹਰ ਕੀ ਹਰ ਮੂਰਤ। ਹਰੀ ਦਾ ਸੰਤ ਹਰੇਕ ਮੂਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਜਨ ਦੋਈ ਏਕ ਹੈ, ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਛ ਨਾਹੀਂ। ਜਲ ਤੇ ਉਪਜ ਤਰੰਗ ਜਿਉ, ਜਲ ਹੀ ਬਿਖੈ ਸਮਾਏ। ਇਸ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰ। ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੁਰਾਰੀ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਹੋਐ ਜਿਸ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਰ। ਉਹ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਰਦਾ, ਸਿਮਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਧੂਸੂਦਨ ਜਪੀਐ ਪੁਰਤਾਰ। ਇਸ ਲਈ ਮਧੂ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਮਧੂ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਰਸਨਾ ਕਰਕੇ ਜਪਣਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਵਸਾਉਣਾ ਕਰੀਏ। ਨਗਰ ਤਸਕਰ ਪੰਜ ਧਾਤੂ। ਇਸ ਕਾਇਆ ਰੂਪੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪੰਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਜੀਵ ਜੁਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਤੂ ਦੌੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਮਧੂਸੂਦਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਬਦੀ ਹਰ ਕਾਟੇ ਮਾਰ। ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ ਕਾ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹਿਰਦਾ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿਨ ਕਾਰਜ ਹਰ ਆਪ ਸਵਾਰ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਪਰਮਾਰਥ ਆਦਿਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਸੰਵਾਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਿਨ ਚੁਕੀ ਮਹਤਾਜੀ ਲੋਕਨ ਕੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਨੀ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਆ ਕਰਤਾਰ, ਹਰੇ ਭਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਰੋਜ਼ੀ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਤਾਰ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਪੱਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਤਾ ਮਸੂਰਤ ਤਾਂ ਕਿਛ ਕੀਜੈ, ਮਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ। ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਮਸੂਰਤ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਇਉਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਕਿਛ ਹੋਵੈ ਹਰ ਬਾਹਰ, ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੋਈ ਭਲ ਹੋਸੀ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਿਆਵੂ ਅਨ ਦਿਨ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਰਦੈਂਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬਿਰਤੀ ਰੂੜ ਹੋ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਰਦੈਂਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੋ ਆਪੇ ਆਪੇ, ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੂਛ ਨਾ ਕਿਸੈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿਮਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਮਿਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭੈਰੋਂ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾਮਣ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧੂ ਹਰ ਮਿਲਹੁ ਸੁਆਮੀ, ਹੇ ਮਾਲਕ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਕਰੋ। ਜਿਨ ਜਪਿਆ ਗਤ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਸਾਡੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਾ ਦਰਸ ਦੇਖ ਮਨ ਬਿਗਸੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਖਿੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖਿਨ ਤਿਨ ਕਾ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਮੈਂ ਛਿਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ।
ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਜਪ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ। हे मुरारी हरि प्रभु मेरे उपर अपनी कृपा दृष्टि कर, जिस करके मैं अपने हृदय मन विच तेरा नाम जपना करा। कृपा कृपा कर जगत पित स्वामी। हे संसार दे पिता ਅਤੇ ਸਰਬ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਜਾਂ हे ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਖਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕੀਜੈ ਬਨਿਹਾਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਢੋਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕਰ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਿਨ ਮਤ ਊਤਮ ਤਿਨ ਪਤ ਊਤਮ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਨ ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਬਨਵਾਰੀ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬਾਗ ਦੇ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਵੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭਾਵ ਆਤਮ ਸ਼ੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਿਰਵਿਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਤਿਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ਹਰ ਸੁਆਮੀ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤਿਨ ਸਿਮਰਤ ਗਾਤ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਂਗ ਤੈਨੂੰ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਠਾਲ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਹ 1.5 ਘੰਟਾ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਾ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ 9-10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੌਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਜਾਏ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ 3 ਘੰਟੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਸਵੇਰੇ। 3-4 ਘੰਟੇ ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਡੋਡੇ ਪੀਣ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵਰਤਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਟੁੱਟ ਕੇ ਹੰਬ ਕੇ ਪੈਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ। ਦਾਲ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਫੜੋ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਦਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਬੱਡੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੇਤਲੀ ਫੜੋ, ਨਾਲੇ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਕਸਰਤ, ਜਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭੱਜੇ ਫਿਰੋ, ਬੈਟ ਬੱਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 3-3 4-4 ਘੰਟੇ, ਨਾਲੇ 3-3 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਦਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਫਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਊਡਰ ਜਿਹਾ ਖਾ ਪੀ ਕੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਲਵਾਨੀ ਜਿੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁੱਗ ਮੈਂ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ, ਆਤਮ ਜਿਨੈ ਸਗਲ ਵਸਤਾਂਕ ਜਾਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸੋ ਨੇ ਕੱਚੇ ਬੇਰ ਖਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਲਿਖੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ
ਸਰੂਪ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਹੱਥ ਲਿਖਤੀ ਹੀ ਸਨ। ਫਿਰ ਖੰਡਾ ਪਕੜ ਕੇ 84 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਏ। ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਧਨਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਦਰਗਹ ਕਾਟੇ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੇਮੁਖ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਰ ਨਿੰਦਕ ਸੋਭ ਨਾ ਪਾਵੈ, ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਤਿੰਨ ਨੱਕ ਕਾਟੇ ਸਿਰਜਨਹਾਰੀ, ਤਿੰਨ ਨੱਕ ਕਾਟੇ ਸਿਰਜਨਹਾਰੀ ਰਚਨਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਸ ਰੂਪੀ ਨੱਕ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਸੁੱਟੇ ਨੇ। ਹਰਿ ਆਪ ਬੁਲਾਵੈ ਆਪੇ ਬੋਲੈ, ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਘਟਾਂ ਘਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਵੇ ਹੈ ਤਿਉਂ ਬੋਲੇ ਹੈ ਸੁਆਮੀ, ਕੁਦਰਤ ਕੌਮਨ ਹਮਾਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤ ਪਿਆਰੀ। ਹਰ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਾਹਾਰੀ, ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ, ਆਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਹਰ ਜਿਸ ਤੂੰ ਮਿਲੈ ਸੋ ਤੁਧ ਮਿਲਸੀ, ਹੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਇਹ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਤੁਸ਼ ਜੀਵ ਕੀਆ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਸ਼ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣੀ ਵਿਚਾਰੀ ਬੁੱਧ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਭਾਵ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭੈਰੋਂ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਾਈ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਹੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤ ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਰ ਸੁਣਨੇ, ਤੇਰੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੇ ਹਰੀ ਤੇਰੀ ਕੀਰਤਨ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ, ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਮੇਲੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕਥਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਬਹਿੰਦੇ, ਮਾਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਚੈੱਕ ਜੂ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਗਰੰਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਲਾ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋ ਕਿਉਂ ਮੰਗੇ? ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਤੇ ਆਪ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਦੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਹਵਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਗਰੰਟਾਂ ਲਈਏ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰੇ। ਕਿੰਨੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ, ਬਸ ਸਰੂਪੇ ਦੇਣ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੂਪਾ ਪਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਫਲਾਣਾ ਆ, ਢੀਮ ਕਢਾਇਆ। ਤੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰਗੜਾ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਲੱਗੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਰੋਂਦਾ, ਦੱਸੋ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ? ਐਵੇਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਰੋਣਾ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਕਰਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ
ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਤੋ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਥਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਮਨ ਭੀਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਿਨੇਗਤ ਕੀਤਾ, ਭਿਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿਨ ਹਮ ਸ੍ਰਿਵਹ ਨਿਤ ਚਰਣੇ, ਅਸੀਂ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਹਾਰ ਧਿਆਈ ਤਰਣੇ, ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰ ਗਏ। ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਂਗ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਦੇ, ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਸਿਮਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਨੇਕ ਸਾਂਖ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੇ, ਇਹ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਅਨੇਕਾਂ ਬੇਅੰਤ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਅਨੰਤਾ, ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਹੀ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਕੀਤੇ। ਅਸੰਖਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਨਾ ਜਾਹੀ ਜਿਹਵਾ ਇਤ ਗੰਨਣੇ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾਮ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਰਹਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਹਰ ਬੋਲਹੁ ਹਰ ਗਾਵਹੁ, ਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਦੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਣਕ ਦੀ ਬੋਰੀ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੋਰੀ ਲੈਣ ਆਏ ਜਾਂ ਪਰਚੀ ਕੱਟਣ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਬੈਠੋ ਸੰਤ ਜੀ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਪਰ ਨਾਮ ਤਾਂ ਜਪਾ ਕੇ ਜਾਓ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਹੈ ਉਹ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਨ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ੋ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਆਪ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਡੱਬਾ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਇੰਝ ਜੀ ਉਂਝ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜੀ, ਮੱਝ ਨਵੀਂ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਗੱਡੀ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ। ਕੋਈ ਹੈ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ। ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਹਾਂ ਹਾਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬੀਬੀ ਭੈਣਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਭਾਈ, ਥਾਪੜੇ ਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕੰਮ ਦਾ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਊ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ 21,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਭਰਾ ਕੋਲੋਂ ਪਾ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਖੱਬਿਆ ਦੱਬਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰਾਂ ਵਿਹਾਰਾਂ, ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਆਪਦੀ ਡੁਗਡੁਗੀ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਮ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਪਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖੋ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਬੜਾ ਬੋਲੋ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਵਾਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਪ ਕੇ ਜਾਵੋ। ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਹਰ ਜਪਣੇ, ਖੰਡੇ ਪਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ। ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ। ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣੇ ਗੁਰ ਕੀਰਾ, ਜੋ ਵੀ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਜਾਨ ਪਾਵੈ ਹਰ ਸੁਖ ਘਣੇ। ਉਹ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸੁਖ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਘਣਾ ਬਹੁਤਾ ਹਰਿਆਣਵੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਸੁਖ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਧਨ ਸੋ ਵੰਸ ਧਨ ਸੋ ਪਿਤਾ, ਉਹ ਕੁਲ ਵੀ ਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਤਾ ਵੀ ਧਨ ਹੈ। ਧਨ ਸੋ ਮਾਤਾ ਜਿਨ ਜਨ ਜਣੇ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਵੀ ਧਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਜਣਿਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਦੀ ਵੰਸ਼ ਧਨ, ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਧਨ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਧਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤ੍ਰੇਨ ਵੰਸ਼ ਧਨ, ਉਹ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਮੱਲ ਜੀ ਧਨ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਸਭਰਾਈ ਜੀ ਵੀ ਧਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਭੱਲਿਆਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵੀ ਧਨ, ਉਹ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਤੇਜ ਭਾਨ ਵੀ ਧਨ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਰੂਪ ਕੌਰ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਲక్ష్ਮੀ ਜੀ ਵੀ ਧਨ,
जिन्हां ने प्यारे श्री गुरु अमरदास महाराज नूं जन्म दिता। तत बेते महात्मा दी अचुत कुल भी तन। गुरमुख प्यारे भाई साहब भाई सतवंत सिंह वो भी धन, उन्हां दी माता प्यार कौर भी धन, ते उन्हां दा पिता भी धन। उन्हां दी सुमति रूप माता संतोख रूप पिता भी धन, जिन्हां ऐसे शहीदां नूं जन्म दिता। कौम दी पग पैरां 'च रुल रही सी, उन्हां चुक के फिर साडे सिर ते रखी। जकारा अग जाओ एक बार, बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। जद भी मैं शहीद भाई बेअंत सिंह ते भाई सतवंत सिंह दा नाम लैंदा हाँ, मेरी बन्नी हुई नीली जां केसरी पग जिहड़ी एकदम रुली हुई सी, वो इउं जापदी जिस तरह छत नूं लगी हुई। उन्हां शहीदां दी समर्था शक्ति दे नाल ही असीं इस धरती दे उपर जिउंदे हाँ, जागदे हाँ और इज्जत मान दे नाल। भावें भुखे रहीए ते भावें जिस तरह मर्जी, पर इज्जत ते मान उन्होंने बख्शिया है गुरु घर दे विच। शहीदां दी ताइयों वडियाई, ताइयों महाराज दे अगे खड़ो के अरदास दे विच साहिबजादियां पंजां प्यारियां दा नाम लईदा। बाबे हनुमान सों दी फोटो ला के ते उन्हां दा सत्कार, उन्हां दा नाम लईदा भी उन्हां ने गुरु महाराज दे सत्कार हेत आपदा सीस वारिया है। सास गिरास ते आया मेरा हर हर। ये भी कोई कम्मा जो काम है भी कंध वाल मुंह करके जां भोरा पुट के वाहिगुरु वाहिगुरु करी जाओ, आपदा ही सवारिया। सवाता तां बंदे बहादुर वांग मारे कहंदे उठ भाई तू गोदावरी कंढे बैठा, भूता प्रेतां वाल चल साहिबजादा बदला लै। सो सिमरन भी करना ते सिपाही पुणा भी निभाउणा। जिन्हां ने सवास लैंदियां गराही खांदियां आउंदे जांदे सवासां नाल मेरे हर हर प्रभु दा सिमरन कीता ते शहीदियां दित्तियां ने। साची दरगाह हर जन बने। शहीद सतवंत सिंह ने आपदी घर वाली नूं नहीं वेखिया। असीं उन्हां दा पता लैण जांदे रहे इत्थे ट्रस्ट दे विच। सत फेस वो बीबी जी रहिंदे हुंदे सन, सारी उम्र कुआरे ही रहे, विआह नहीं कराया। फोटो दे नाल ही कहंदे मेरा पति सतवंत सिंह ही है, वो भी धन है। कैंसर की बीमारी नाल शरीर त्यागया उन्होंने। शहीद बेअंत सिंह ने आपदी घर वाली बच्चियां वाल नहीं वेखिया। बीबी बिमल कौर खालसा भाई मोहकम सिंह मैनूं याद है भी धी राणी की पार्टी करन आए सी इत्थे होटल च। ਉਹਦੀ शादी के समागम दे विच बच्चियां नूं खर्चा पानी कौम दिंदी रही है। शहीदां ने कौम दा सवारिया ते कौम ने ये चढ़दी कला दे नाल उन्हां शहीदां नूं सत्कार दिता है। इसलिए वो परमात्मा दी सच्ची दरगाह दे विच सिंह साहब बने ने। एवें सिंह साहब जथेदार नहीं बनीदा, वो परमात्मा दी दरगाह च सच्ची शोभा वाले बने ने। हर हर अगम नाम हर तेरे। अजकल दे सिंह साहब ना दा अमृत वेले उठदे, ना नितनेम करदे ते ना ही कोई शस्त्रां दी सेवा, ते ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ घूम के कहना बस सिंह साहब है जी, हुक्मनामे जारी करी जाने। सो हरेक नूं हरे भरे करन वाले हे हरि तेरे नाम ही बेअंत ने। भगता हर धरने। ये हरि वो नाम तो अपने भगतां दे हिरदे अंदर रखना कीते ने। अक्तूबर दा महीना जा रहा जी, अक्तूबर दा 31 अक्तूबर आने वाला है। इस वास्ते सो महाराज कहते ने तू आपदा नाम भगतां दे हिरदे च रखिया है। नानक जन पाया मत गुर मत। पातशाह फरमाउंदे कि गुरमुख जना ने गुरां दी सिक्ख्या द्वारा आत्म शैणी बुद्धि नूं पाया है। जप हर हर पार पावने। ये हरे भरे करन वाले हरि वो तेरे सत नाम नूं जप के संसार समुंदर तो पार पए हन। इत्थे समाप्ति जी, भुलां चुका क्षमा करो, अगे तो समत बख्शो। हर हर अगम नाम हर तेरे। विच भगता हर धरने। नानक जन पाया मत गुरमत जप हर हर पार पावने।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ